Assalamu alaikum, dear students. I hope you are well by the grace of Almighty in this pandemic. We are now facing an unexpected situation. Our total education system is greatly hampered. For this, we have arranged some classes for you. I am MD Kamal Sheikh, assistant teacher of Bana University High School. The students of class 10, now I am going to take a class on English first paper from unit 3, lesson 2. Dear students, now go through the lesson. May Day. May Day or International Workers' Day is observed on May on all over the world today to commemorate the historical struggle and sacrifices on the working people to establish an 8-hour workday. It is a public holiday in almost all over the countries of the world. Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries in Europe and the US, the workers in mills and factories had been working a long shift, 14 or even more hours a day. On May 1st in 1886, inspired by the trade unions, half of the workers at the McCormick Harvesting Machine Company in Chicago went on strike demanding an 8-hour workday. 2 days later, a workers' rally was held near the McCormick Harvester Machine Company and about 6,000 workers joined it. The rally was addressed by the labor leaders. They urged the workers to stand together, to go on with the struggle and not to give in to their bosses. At one point of the rally, some strike breakers start leaving the meeting place. The strikers went down the street to bring them back. Suddenly, about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. One striker was killed instantly. However, 6 others were seriously wounded and many others were injured. The events on May 1886 are a reminder that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay and better lives. Okay. Dear students, now I want to show you a vocabulary chart so that you can easily realize the text. Vocabulary: observe, Bengali mean উদযাপন বা পর্যবেক্ষণ। সিনোনিমস: সেলিব্রেট, পারফর্ম অর্থাৎ সমার্থক শব্দ। অ্যান্টোনিম: বিপরীতার্থক শব্দ। ওভারলুক, নেগলেক্ট। নেক্সট, কোমেমোরেট, স্মরণীয় করে রাখা, বেঙ্গলি মিন স্মরণীয় করে রাখা। সিনোনিম: ইমমর্টালাইজড or salute. Next word, struggle. Struggle, Bengali mean সংগ্রাম। Synonym: fight, emulation, context. Antonym: bloom, coast, compromise. Next word, strike, Bengali means ধর্মঘট। Synonym: walk out, plan, inflict. Antonym: miss. Next word, exploit, Bengali means শোষণ করা। Synonym: victimize, abuse. Antonym: cooperate, serve, please. Next word, remind,
স্মরণ করিয়ে দেয়া, কল আপ, কল টু মাইন্ড, call to remind, antonym forget. Dear students, I want to repeat it. Observe, synonym celebrate, perform, antonym overlook, neglect. Commemorate, synonym immortalized, salute, antonym disregard, ignore, dishonest. Struggle, সংগ্রাম, fight, emulation, context, antonym bloom, post, compromise. Strive, synonym walk out, plant, inflict, antonym miss. Exploit, synonym victimize, abuse, antonym cooperate, serve, please. Remind, synonym call up, call to mind, call to remind, antonym forget. Dear students, this vocabulary helpful for in this your vocabulary and answer the MCQ question easily. Student, now I have given you some example of MCQ from this text and we are trying to solve it. MCQ answer to the question number on. Number A, which of the following has the closest meaning of the word bosses used in the fourth sentence of the third para? That means bosses অর্থাৎ বস বলতে এখানে নিচের কোন এই চারটার ভিতর কোন শব্দটা বসের সমার্থক শব্দ? অন, ফ্রেন্ডস, মাস্টার্স, কলিগস, অফিসার. Question number B, the objective of May Day was to establish dash work day. মে দিবসের লক্ষ্য কি প্রতিষ্ঠা করার, কত ঘন্টা বা কত ওয়ার্ক ডে প্রতিষ্ঠা করার জন্য? A 6 hour, an 8 hour, an 18 hour, a 7 hour. Question number C, MCQ, which of the following best describes the workers before May 1st? মে 1986 সালের পয়লা মের আগে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কি বলা যায়? বেনিফিটেড, প্রিভিলেজড, সলভেন্ট, ডিপ্রাইভড. দ্য ম্যাককর্মিক, কোশ্চেন নাম্বার MCQ D, দ্য ম্যাককর্মিক হারভেস্টার মেশিন কোম্পানি সিচুয়েটেড ইন, অর্থাৎ কোথায় এটা প্রতিষ্ঠিত বা কোথায় এটা অবস্থিত? লন্ডন, শিকাগো, ফ্লোরিডা, নিউ ইয়র্ক. ই, দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড কোমোমোরেট ইজ, অর্থাৎ কোমোমোরেট এর মানে নিচের চারটার ভিতর কোনটা? ফরগেট, স্যাক্রিফাইস, ইমর্টালাইজড, স্ট্রাগল. এফ, হাউ মেনি পুলিশম্যান সাডেনলি অ্যাটাক দ্য ওয়ার্কার্স, কত পুলিশ সদস্য হঠাৎ করে শ্রমিকদের উপর আঘাত হানে? 250, 200, 300, 100. জি, হু ইন্সপায়ার্ড দ্য ওয়ার্কার্স, কে বা কারা উৎসাহ জাগিয়েছিল শ্রমিকদের? ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশ, গভর্নমেন্ট, কোম্পানি. I want to solve it. Please attention. Answer to the questions number on MCQ solution. Number A, answer, you got only right answer. Masters, অর্থাৎ বস শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে মাস্টার্স. নাম্বার বি, অ্যান্সার, মেডে বা এই মেডের আন্দোলনটা জোরদার হয়েছিল অ্যান্ড
8 আওয়ার অর্থাৎ 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা করার জন্য। and 8 hours C deprived অর্থাৎ মের প্রথমের আগে 1946 সালের মের প্রথমের আগে তারা বঞ্চিত হতো, শ্রমিকরা সব ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতো। ডিপ্রাইভড হচ্ছে বঞ্চিত হইতো। নাম্বার ডি ম্যাককর্মিক হারভেস্টার কোম্পানি অবস্থিত শিকাগো শহরে। আমরা লিসন থেকে পড়ে যেটা বুঝেছি, এখানে রাইট অ্যান্সার হবে শিকাগো। শিকাগো ই নাম্বার অ্যান্সার। এখানে কোমমোরেট শব্দের সমার্থক শব্দ আছে ইমমর্টালাইজড অর্থাৎ অমর। যারা শহীদ হয়েছিল তাদেরকে আমরা অমর বলি, তাদেরকে আমরা স্মরণ করি, এই জন্য তাদেরকে আমরা অমর বলি, তাদেরকে আমরা কোমমোরেট করি বা ইমমর্টালাইজড বলি। মর্টালাইজড SED। নাম্বার এফ এর आंसर হবে হাউ মেনি পুলিশম্যান সাডেনলি অ্যাটাক। কত পুলিশ সদস্য শ্রমিকদের উপর হঠাৎ করে আঘাত আনে? আমরা টেক্সট থেকে পড়ে জেনেছি 200 পুলিশ সদস্য অর্থাৎ 200। জি নাম্বার হু ইন্সপায়ার্ড দ্য ওয়ার্কার্স। কারা উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা বা আগ্রহী করে তুলেছিল তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য ওয়ার্কারদের? সেটা ট্রেড ইউনিয়ন অর্থাৎ শ্রমিক সংগঠনের যে একটা সংস্থা তারা। Dear student, I think you got the point and understand it so well. Dear students, now I have given you some example of short questions for 10 marks and try to answer it. Short questions 10 marks. Answer to the question number 2. First question, who addressed the rally? What did some strike breakers do? Bengali means who addressed the rally? অর্থাৎ এই শোভাযাত্রাটা কারা আয়োজন করেছিল বা কারা উদ্দেশ্য করে আয়োজন করেছিল? হোয়াট ডিড সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স ডু? কিছু ধর্মঘটকারী কি করতেছিল বা কি করেছিল? দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য লেবার লিডার্স অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি। শ্রমিক সংগঠনের নেতারা এই র্যালিটা আয়োজন করেছিল। সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স স্টার্ট লিভিং দ্য মিটিং প্লেস। কিছু ধর্মঘটকারী ওই ধর্মঘটের স্থল থেকে চলে যাওয়া শুরু করেছিল। কোশ্চেন নাম্বার 2, attention please. Question number 2, what is the consequence of May Day? মে দিবসের মাহাত্ম্যটা কি? The consequence of May Day is the establishment of price of the working people. এর উদ্দেশ্য বা এর ফলাফলটা হচ্ছে, এই মে দিবসের ফলাফল বা মাহাত্ম্য হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যায্য মূল্য আদায় হয়েছিল এই আন্দোলনের ফলে। হোয়াট ডাজ মে ডে? কোশ্চেন নাম্বার 3, হোয়াট ডাজ মে ডে কোমেমোরেট? মে দিবস কি স্মরণ করিয়ে দেয়? মে ডে commemorates the brilliant struggle and sacrifices of the exploited of the working people to establish their demand and 8-hour working day. অর্থাৎ এই মে দিবস আমাদেরকে এই স্মরণ করায় যে আমাদের এই শ্রমিক ভাইদের
যে একটা সংগ্রাম এবং তাদের আত্মত্যাগ এই শোষিত মানুষদের শোষণ থেকে একসময় নিস্তার পেয়ে তাদের ডিমান্ড অর্থাৎ চাহিদাকে পূরণ করে। তাদের ডিমান্ড ছিল 8 ঘন্টা কর্মদিবস, অর্থাৎ 1986 সালের 1 মের আগে শ্রমিকরা 14 ঘন্টা, 16 ঘন্টা, 20 ঘন্টা ও অনেক সময় তারা ডিউটি করতো এবং তাদের ন্যায্য মূল্য পেত না। এই জন্য শ্রমিকরা তাদের ডিমান্ড আদায় করে নেয় 8 ঘন্টা কর্মদিবস এবং তাদের ন্যায্য পাওয়া। কোশ্চেন নাম্বার ডি, হোয়াই ডিড দ্য ওয়ার্কার্স ইন শিকাগো গো অন দ্য স্ট্রাইক? কেন শিকাগো শহরের শ্রমিক ভাইরা বা শ্রমিকরা ধর্মঘটে গিয়েছিল? অ্যান্সার উইল বি ডিমান্ডিং অ্যান 8 আওয়ার ওয়ার্ক ডে। 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে তারা দ্য ওয়ার্কার্স শ্রমিকরা ইন শিকাগো শহরে ওয়েন্ট অন এ স্ট্রাইক, এটা ধর্মঘটে গিয়েছিল 8 ঘন্টা কর্মদিবস প্রতিষ্ঠা বা চাওয়া পূরণের জন্য। হাউ লং ডিড দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাড টু ওয়ার্ক বিফোর 1886? 1886 সালের আগে শ্রমিকরা কতক্ষণ ডিউটি করতো বা কত সময় ধরে ডিউটি করতো? দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য ওয়ার্কার্স হ্যাড বিন ওয়ার্কিং এ লং শিফট, দীর্ঘ সময়, 14 অর্থাৎ 14 ঘন্টা, অর ইভেন মোর আওয়ার্স, তার থেকেও বেশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আওয়ার্স এ ডে বিফোর 1886। 1886 আগে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে কি করতো, সেটা 14 ঘন্টা, ইভেন তার থেকেও বেশি। আমি আবারও রিপিট করছি কোশ্চেন এবং অ্যান্সার, তোমরা এটা অ্যাটেন্টিভলি শোনার চেষ্টা করো। প্রথম প্রশ্ন, হু অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি? হোয়াট ডিড সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স ডু? দ্য লেবার লিডার্স অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি, সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স স্টার্ট লিভিং দ্য মিটিং প্লেস। Question number B, what is the consequence of May Day? Answer will be the consequence of May Day is the establishment of price of the working people. Question number C, what does May Day commemorate? What does May Day commemorate? Answer will be May Day commemorates the brilliant struggle and sacrifices of the exploited of the working people to establish their demand an 8-hour work day. Question number D, why did the workers in Chicago go on the strike? Answer will be demanding an 8-hour work day. The workers in Chicago went on a strike. Question number E, how long did the workers had to work before 1886? Answer will be the workers had been working a long shift, 14 or even more hours a day before 1886. শিক্ষার্থী, তোমাদেরকে বিনয়ের সাথে বিনীতভাবে আমি একটা পরামর্শ দেই। এই করোনা মহামারীর ভিতরে তোমরা সকলে বাড়িতে অবস্থান করবে, বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের হবে না। যদি খুবই প্রয়োজন হয় বাইরে বের হওয়ার জন্য, তাহলে করোনা প্রতিরোধক যেসব সামগ্রী আছে সরকার বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত, সেগুলো তোমরা ব্যবহার করে বাইরে বের হবে। বিশেষ করে তোমাদের বাড়িতে তোমাদের গার্জিয়ান যারা সিনিয়র সিটিজেন্স, তাদেরকে তোমরা পরামর্শ দেবে, বিনীতভাবে অনুরোধ করবে, তাদের ঝুঁকি বেশি। আর করোনা এমন একটা মহামারী যেটা খুব ছোঁয়াচে, অর্থাৎ সংক্রমণ একজনের থেকে আরেকজনের ছড়ায়। এজন্য তুমি একা সচেতন হলে হবে না, তুমি তোমার সমাজের পরিবারের সবাইকে তোমরা সচেতন করবে। আর আমরা স্বল্প পরিসরে হলেও তোমাদেরকে অনলাইনে ক্লাস আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রথম হয়তো একটু আমাদেরও জড়তা আছে, পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে এবং তোমরা এটা যথাসাধ্য দেখার চেষ্টা করবে এবং এটা ফলো করবে। Students, that's all for today. Stay home, stay safe, stay blessed. Thank you for joining us. Allah Hafiz. See you next class.